Good morning, dear children. Have a nice day. Today our class starts with election, political parties and pressure groups. We already see the introduction and election topics, that are introduction, electoral system in India, then election process, types of elections, metrics and demetrics of elections, direct and indirect elections. We have finished these topics. Today we start with political parties. Political parties. The meaning of political parties is political parties are essential part of democracy. Parties are the link between government and the people. We very well know what we mean by the political parties. Here we have many political parties. They are functions like link between government and people. Next one, meaning of the political parties. The political parties is an organization formed by a group of people with certain ideology and agenda to contest elections and hold power in the government. A political party has three components: a leader, active members and followers. Here, political party means one of the organization which have ideology and agenda to contest in elections. They have participated in elections. They are called political parties. In political parties, we have three components. First one, a leader, தலைவர், active members and followers. அதில் செயல்படக்கூடிய உறுப்பினர்கள், அதை பின்பற்றக்கூடியவர்கள் எப்படின்ட்டு மூணு காம்பனன்ட்ஸ் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் இப்போ நமக்கு நல்லாவே தெரியும். நிறைய பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் வந்துட்டு தமிழ்நாட்டில் இருக்குது, இந்தியாவில் இருக்குது, வேர்ல்டு லெவலில் நிறைய பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் இருக்குது இல்லையாம்மா. அதுதான் வந்துட்டு இப்போது என்ன அவங்க எதுக்காக இருக்காங்க அப்படின்னா, எலெக்ஷனில் நிற்கிறதுக்காக இருக்காங்க. அவங்க என்ன எதுக்கு அவங்களுடைய பார்ட்டிசிபேஷன் என்ன அப்படின்னா, நமக்கும் பீப்புளுக்கும் கவர்மெண்ட்டுக்கும் இடையில் ஒரு லிங்க் மாதிரி செயல்படுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன், டைப் ஆஃப் ஏ பார்ட்டி சிஸ்டம்ஸ். பார்ட்டி சிஸ்டம்ஸ் அப்படின்னா சிங்கிள் பார்ட்டி, டூ பார்ட்டி சிஸ்டம், நெக்ஸ்ட் ஒன் மல்டி பார்ட்டி சிஸ்டம்ஸ். சிங்கிள் பார்ட்டி அப்படின்னா அவங்க ஒருத்தங்க மட்டும்தான் அந்த இடத்துல, அதாவது அவங்களுக்கு எதிராவோ அவங்களுக்கு முன்னாடியோ யாருமே வந்து இருக்க முடியாது. அவங்க ஒருத்தங்களே அந்த ராஜ்யத்தை ஃபுல்லாக வந்துட்டு அவங்களுடைய, அதாவது அவங்களுக்கு எதிர் பார்ட்டி அப்படின்னு எதுவுமே இருக்காது. ஒரே ஒரு பார்ட்டி மட்டும்தான் இருக்கும். இது எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா சைனா, கியூபா, அந்த மாதிரி நாடுகள்லாம் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் ஒன், டூ பார்ட்டி சிஸ்டம் இன் விச் ஒன்லி two parties are exist. For example, USA, UK. இங்கே வந்து ரெண்டே பார்ட்டி தான் இருக்கும். ஒன்று எதிர்கட்சி, இன்னொன்று ஆளுங்கட்சி. அந்த ரெண்டு மட்டும் தான் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒன், தேர்ட் ஒன், மல்டி பார்ட்டி சிஸ்டம் இன் விச் தேர் ஆர் மோர் டூ பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்தியா, ஸ்ரீலங்கா, ஃப்ரான்ஸ் அண்ட் இட்டாலி. இங்கே எல்லாமே வந்துட்டு நிறைய பார்ட்டிஸ் இருக்கும், நிறைய பேர் எலெக்ஷனில் பங்கு பெறுவாங்க. அதில் யார் அதிகமான ஓட்டு வாங்குறாங்களோ அவங்க வந்துட்டு லீடராக வருவாங்க. இதுதான் வந்துட்டு டைப்ஸ் ஆஃப் party system. Next one, types of political parties. Types of political parties in India are classified according their area influence into two main topics: national and state. National political parties and state political parties. National political parties வந்து ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க. ரூலிங் political parties ஒன்று, அப்போசிஷன் பார்ட்டிஸ் ஒன்று. அதுவே மாதிரி ஸ்டேட்டையும் ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க. ரூலிங் பார்ட்டி ஒன்று, அப்போசிஷன் பார்ட்டி ஒன்று. ஓகேவாம்மா. Next one, national parties. A party which is recognized as the state party in at least 4 states in as the national parties. Every party in country has to register with the election commission, while the commission treats all parties equally. If offers some special
every party in the country while the commission treats all the parties equal. If it offers some special facilities to state and national parties, their parties are given a unique symbol. Only the official candidate of the party can use the election symbol. In 1917, there were 7 recognized national parties. State parties. Other than the 7 parties, most of the major parties of the country satisfied by the election commission as state parties. They are commonly referred the religion parties. A party is recognized as the state parties by the election commission of the India based on certain percentage of votes secured or a certain number of seats won in the assembly or Lok Sabha elections. இங்கே 2 டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குமா, நேஷ்னல் பார்ட்டிஸ் அண்ட் ஸ்டேட் பார்ட்டிஸ் அப்படின்னு 2 சொல்கிறாங்க. நேஷ்னல் பார்ட்டிஸ்க்கு அப்படின்ட்டு தனியான சிம்பிள்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. அது இப்போது 2017 வரைக்குமே வந்துட்டு 7 பார்ட்டிஸ் தான் வந்துட்டு நேஷ்னல் பார்ட்டிஸாக வந்து எடுத்திருக்காங்க. மீதி இருக்கிற பார்ட்டிஸ் எல்லாமே வந்துட்டு ஸ்டேட் பார்ட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸ்டேட் பார்ட்டிஸ்க்கு வந்துட்டு என்ன இருக்கணும், என்ன குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கணும் அப்படின்னா சர்டன் சீட்ஸை வந்து அவங்க வாங்கியிருக்கணும், சர்டன் சீட்ஸை வந்து ஓன் பண்ணியிருக்கணும். இல்லை அப்படின்னா கொஞ்சம் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஓட்ஸை வந்து அவங்க வாங்கியிருக்கணும். இது வந்துட்டு ஸ்டேட் பார்ட்டிக்குரியது. ரிகக்னேஷன் டு த பார்ட்டிஸ். For getting recognition, a national party has a fulfill any one of the following criteria. ஏதாச்சும் ஒரு ஃபாலோயிங் க்ரைட்டீரியா, அதாவது இந்த 3த்துல ஏதாச்சும் ஒன்று சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாவே அவங்க வந்துட்டு நேஷ்னல் பார்ட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அட்லீஸ்ட் 6% votes at least 4 states and members to the Lok Sabha. 6% ஓட்டாச்சு வாங்கியிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த எலெக்ஷன் ஆஃப் லோக்சபா அட்லீஸ்ட் 2% மெம்பர்ஸ் ஃப்ரம் அட் லீஸ்ட் 3 states ஆர் எலெக்டட் டு த லோக்சபா. 2% லோக்சபாவுக்கு வந்துட்டு எலெக்ட் ஆகிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ரிகக்னைஸ் ஆஸ் த ஸ்டேட் பார்ட்டி அட்லீஸ்ட் 4 states. ஏதாச்சும் லீஸ்ட்டாக வந்துட்டு ரிகக்னைஸ் ஒரு 4 இடத்துலையாச்சும் வந்துட்டு அவங்க ஸ்டேட் பார்ட்டிஸில் வந்துட்டு ரிகக்னைஸ் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன், ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ். என்னென்ன ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறாங்க, பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ்னால என்ன நமக்கு யூஸ் அப்படின்னா, பார்ட்டிஸ் கான்டக்ட்ஸ் எலெக்ஷன்ஸில் வந்து நிற்பாங்க. In most democratic elections are fought mainly among the candidates put up by political parties. Parties put further their political and program is before the elections to the consider and choose. Parties play a role in making laws for a country. Formally, laws are debated and passed in the legislature. Parties form and run the government. Those parties that lose in elections play a role of the opposition to the party of a group of different views and the government for the failure or wrong politics. Parties shape public option. They raise and highlights issue of importance. Parties functions as the useful link between people and the government machineries. என்னென்ன இவங்களால யூஸ் இருக்குது அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஃபைட் பண்ணி எலெக்ஷனில் நிற்பாங்க. ஜெயிக்கிறவங்க வந்துட்டு லீடிங் பார்ட்டி ஆவாங்க, ஜெயிக்காதவங்க வந்துட்டு அப்போசிஷன் பார்ட்டி ஆவாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன், டெசிஷன் மேக்கிங் ரூல்ஸ், லாஸ் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது டெசிஷன் மேக்கிங்கில் இவங்களுடைய பங்கு ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது. அதாவது ஒரு சட்டம் கொண்டு வரும்போது அது மக்களுக்கு விரோதமாக இருக்குது அப்படின்னு தெரியும் போது அதை வந்துட்டு ரொம்ப இவங்க ப்ரெஷர் பண்ணி
இந்த சட்டம் வேண்டாம் அப்படின்றதுல வந்துட்டு ரொம்ப ஆக்டிவாக இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்துட்டு பார்ட்டிஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க கவர்மெண்ட்டை வந்து ஃபார்ம் பண்ணி ரன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து அப்போசிஷன் பார்ட்டி, அதான் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, எதிர்கட்சிகள். நம்ம ஒரு ஆளும் கட்சி இருக்குது அப்படின்னா அந்த எதிர்கட்சி இருக்கும்போது தான் வந்துட்டு ஆளும் கட்சியை வந்து கேள்வி கேட்க முடியும். அவங்க எந்த தப்பு செஞ்சாலும் அதை எதிர்த்து நிற்க முடியும். Party shapes public options. They are highlighted the issues of the importance. பப்ளிக்கு ஏதாச்சும் கெட்டது நடக்குது அப்படின்னும் போது அவங்க வந்துட்டு அந்த இஷ்யூஸ்க்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன யூஸ்ஃபுல், பப்ளிக்குக்கும் கவர்மெண்ட் மெஷினரிஸ்க்கும் நடுவில் வந்துட்டு ஒரு இணை பாலமாக வந்து இவங்க விளங்குறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் ரூல் ஆஃப் அப்போசிஷன் பார்ட்டிஸ் இன் டெமோக்ரஸி. டெமோக்ரஸியில் வந்துட்டு அப்போசிஷன் பார்ட்டி அதாவது எதிர்கட்சியினுடைய ரோல் அவங்க என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா, இன் ஏ டெமோக்ரஸி தேர் மே பி a two party system like a USA or multi party system like an India and France. The ruling party may have received the mandate of a major people and the opposition party represent the remaining people. அதாவது யூஎஸ்ஏ இந்தியா, யூஎஸ்ஏல வந்துட்டு 2 பார்ட்டிஸ் இருக்குது. இந்தியா ஃப்ரான்ஸ் அப்படின்ற நாடுகளில் வந்து பல பார்ட்டிஸ் எல்லாமே இருக்குது. இங்கே இவங்களுடைய அப்போசிஷன் பார்ட்டியினுடைய ரோல் என்ன அப்படின்னா, ஒரு பெரும்பான்மையான மக்கள் வந்துட்டு ரூலிங் பார்ட்டிக்கு வந்துட்டு ஓட் பண்ணியிருப்பாங்க. அதுக்கு அடுத்து பெரும்பான்மையான மக்கள் வாக்களிக்கக்கூடியவங்க தான் வந்துட்டு அப்போசிஷன் பார்ட்டியாக இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. The leader of the opposition party occupy a prominent place in all democratic forms of a government. He enjoys the rank of the cabinet minister. He opposes the wrong politicals of a ruling party which affects the general public. எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு அவங்களுக்கு ரைட்ஸ் இருக்குது. கேபினெட் மினிஸ்டரில் அவங்களுக்கும் ஒரு தனி மினிஸ்டர்ஸ் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க. அதுவும் இல்லாமல் அவங்க ஏதாச்சும் ஆளும் கட்சி ஏதாச்சும் தப்பு பண்ணிச்சு அப்படின்னா அதை எதிர்த்து போராடுவாங்க. இது எல்லாமே வந்துட்டு ரூலிங் அப்போசிஷன் பார்ட்டினுடைய மெயின் ஒர்க், அதாவது அவங்களுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ரெஷர் குரூப்ஸ். ப்ரெஷர் குரூப்ஸ் அப்படின்றது இந்தியாவில் ஒன்றும் அவ்வளோ பெருசாக ஒன்றும் நடக்கலை, இருந்தாலும் வந்துட்டு ப்ரெஷர் குரூப்ஸ் இந்தியாவிலும் இருக்குது. The pressure groups originated in the USA. ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த ப்ரெஷர் குரூப்ஸ் அப்படின்றது வந்துச்சு யூஎஸ்ஏல இருந்து தான் ஆரம்பிச்சிச்சு. A pressure group is a group of people who are origined actively for the promoting and defecting their common interest. ஒரே விதமான விஷயத்தில் யார் யாருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அவங்க எல்லாமே வந்துட்டு ப்ரெஷர் குரூப்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. It is also called as a attempts to bring a change in a public polity by extracting pressure groups on the government. The pressure groups are also called interesting group. ஒரே விஷயத்தை பற்றி எல்லாருக்குமே இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு குரூப்பாக வந்து இருக்கிறதா வந்துட்டு ப்ரெஷர் குரூப்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. The political parties in that they neither contest elections nor try to capture political parties. இந்த ப்ரெஷர் குரூப்ஸ் அப்படின்றவங்க ஒரு கொள்கைக்காக போராடுபவர்களே தவிர அவங்கள எந்த எலெக்ஷன்ஸ்லையுமே வந்துட்டு பார்ட்டிசிபேட்டும் பண்ண மாட்டாங்க, எந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ்க்கும் சப்போர்ட்டும் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த ப்ரெஷர் குரூப்ஸ் அப்படின்றவங்க அவங்க தேவைகளை நிறைவேற்றி கொள்ள அவங்க எல்லாருமே ஒரு சங்கம் மாதிரி உருவாக்கி வைக்கிறாங்க. அதுதான் வந்துட்டு ப்ரெஷர் குரூப்ஸ். அவங்க எந்த எலெக்ஷன்லையுமே வந்து நிற்கவும் மாட்டாங்க, அவங்க எந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸையுமே வந்துட்டு தொடங்கவும் மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பொலிட்டிக்கல் ப்ரெஷர் குரூப்ஸ் இன் இந்தியாவில் வந்துட்டு என்னென்ன மாதிரியான ப்ரெஷர் குரூப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா, எ லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் ப்ரெஷர் குரூப்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் இன் இந்தியா. நிறைய ப்ரெஷர் குரூப்ஸ் இருக்குது, பட் தே ஆர் நாட் டெவலப்டு டு சே த சேம் எக்ஸாக்ட் as in the USA or Western countries like Britain, France, German and so. நிறைய ப்ரெஷர் குரூப்ஸ் இந்தியாவில் இருந்தாலுமே அவங்க வந்து அவ்வளோ ஒன்றும் ஆக்டிவாக இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்தியாவில் எந்த கண்ட்ரியை கம்பேர் பண்ணும்போது அப்படின்னா யூஎஸ்ஏ, வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ் லைக் பிரிட்டன்,
ஃப்ரான்ஸ், ஜெர்மன் இவங்க மாதிரி எல்லாம் வந்து இந்தியாவில் ஆக்டிவாக இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. என்னென்ன ப்ரெஷர் குரூப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா, த ப்ரெஷர் குரூப்ஸ் இன் இந்தியா கேன் பி boldly classified into the following categories. என்னென்ன மாதிரியான இருக்குது அப்படின்னா, இதெல்லாம் வந்துட்டு அவங்கவுங்களுடைய வெல்ஃபேருக்காக, இப்போ நம்ம ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய வெல்ஃபேருக்காக வந்துட்டு ஒரு சங்கத்தை வந்து உருவாக்குறாங்க. அதுதான் வந்துட்டு ப்ரெஷர் குரூப்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. என்னென்ன விதமான இருக்குது அப்படின்னா, பிஸ்னஸ் குரூப்ஸ், ட்ரேட் குரூப்ஸ், அக்ரிகல்ச்சர் குரூப்ஸ், professional association, student association, religion organizations, tribal organizations, linguistic groups, linguistic அப்படின்னா language, environment protection groups, இந்த மாதிரி நிறைய குரூப்ஸ் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் த ப்ரெஷர் குரூப்ஸ், இவங்க என்னென்ன வேலை செய்வாங்க அப்படின்னா, ப்ரெஷர் குரூப்ஸ் ஆர் இன்ட்ரெஸ்ட் குரூப் தட் ஒர்க் டு செக்யூர் சர்டன் இன்ட்ரெஸ்ட் பை இன்ஃப்ளூயன்சிங் த பப்ளிக் பாலிட்டி. தே ஆர் நான் aligned with any political parties and work at indirect yet power groups of to influence the political decisions. Pressure groups carry out a range of functions including representation, political partition, education, policy formalization and policy implementation. நிறைய குரூப்ஸ் வந்து இருக்குது. எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ப்ரெஷர் குரூப்ஸ்: ஆல் இண்டியன் கிசான் சங்கம், இந்தியன் மெடிக்கல் அசோசியேஷன், ஆல் இண்டியன் ஸ்டூடெண்ட் ஃபெடரேஷன், ஆல் இண்டியன் சீக் ஸ்டூடெண்ட் ஃபெடரேஷன், யங் பட்டகா அசோசியேஷன், தமிழ் சங்கம், தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கம், நம்மதா இந்த மாதிரி நிறைய பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் வந்து ப்ரெஷர் குரூப்ஸ் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஷன்ஸ், பொலிட்டிக்கல் Good morning dear children, have a nice day. Today our class start with election, political parties and pressure groups. We already see the introduction and election topics, that are introduction, electoral system in India, then election process, types of elections, metrics and demetrics of elections, direct and indirect elections. We have finished these topics. Today we start with political parties. Political parties. The meaning of political parties is, political parties are essential part of democracy. Parties are the link between government and the people. We very well know what we mean by the political parties. Here we have many political parties. They are functions like link between government and people. Next one, meaning of the political parties. The political parties is an organization formed by a group of people with certain ideology and agenda to contest elections and hold power in the government. A political party has three components: a leader, active members and followers. Here political party means one of the organization which have ideology and agenda to contest in elections. They have participated in elections. They are called political parties. In political parties we have three components. First one, a leader, தலைவர், active members and followers. அதில் செயல்படக்கூடிய உறுப்பினர்கள், அதை பின்பற்றக்கூடியவர்கள் எப்படின்ட்டு மூணு காம்பனன்ட்ஸ் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் இப்போ நமக்கு நல்லாவே தெரியும். நிறைய பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் வந்துட்டு தமிழ்நாட்டில் இருக்குது, இந்தியாவில் இருக்குது, வேர்ல்டு லெவலில் நிறைய பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் இருக்குது இல்லையாம்மா. அதுதான் வந்துட்டு இப்போது
என்ன அவங்க எதுக்காக இருக்காங்க அப்படின்னா எலெக்ஷனில் நிற்கிறதுக்காக இருக்காங்க. அவங்க என்ன எதுக்கு அவங்களுடைய பார்ட்டிசிபேஷன் என்ன அப்படின்னா நமக்கும் பீப்புளுக்கும் கவர்மெண்ட்டுக்கும் இடையில் ஒரு லிங்க் மாதிரி செயல்படுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் டைப் ஆஃப் பார்ட்டி சிஸ்டம்ஸ். பார்ட்டி சிஸ்டம்ஸ் அப்படின்னா சிங்கிள் பார்ட்டி, 2 பார்ட்டி சிஸ்டம், நெக்ஸ்ட் ஒன் மல்டி பார்ட்டி சிஸ்டம்ஸ். சிங்கிள் பார்ட்டி அப்படின்னா அவங்க ஒருத்தங்க மட்டும்தான் அந்த இடத்துல, அதாவது அவங்களுக்கு எதிராவோ அவங்களுக்கு முன்னாடியோ யாருமே வந்து இருக்க முடியாது. அவங்க ஒருத்தங்களே அந்த ராஜ்யத்தை ஃபுல்லாக வந்துட்டு அவங்களுடைய, அதாவது அவங்களுக்கு எதிர்பார்ட்டி அப்படின்னு எதுவுமே இருக்காது. ஒரே ஒரு பார்ட்டி மட்டும்தான் இருக்கும். இது எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா சைனா, கியூபா அந்த மாதிரி நாடுகள்லாம் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் ஒன் 2 பார்ட்டி சிஸ்டம் இன் விச் ஒன்லி 2 parties are exist. For example USA, UK. இங்கே வந்து 2 பார்ட்டி தான் இருக்கும். ஒன்று எதிர்கட்சி, இன்னொன்று ஆளுங்கட்சி. அந்த 2 மட்டும் தான் இருக்கும். Next one, third one, multi-party system in which there are more 2 political parties. For example, India, Sri Lanka, France and Italy. இங்கே எல்லாமே வந்துட்டு நிறைய பார்ட்டிஸ் இருக்கும். நிறைய பேர் எலெக்ஷனில் பங்கு பெறுவாங்க. அதில் யார் அதிகமான ஓட்டு வாங்குறாங்களோ அவங்க வந்துட்டு லீடராக வருவாங்க. இதுதான் வந்துட்டு டைப்ஸ் ஆஃப் party system. Next one, types of political parties. Types of political parties in India are classified according their area influence into 2 main topics, national and state. National political parties and state political parties. National political parties வந்து ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க. ரூலிங் political parties ஒன்று, opposition parties ஒன்று. அதுவே மாதிரி ஸ்டேட்டையும் ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க. ரூலிங் பார்ட்டி ஒன்று, அப்போசிஷன் பார்ட்டி ஒன்று. ஓகேவாமா? Next one, national parties. A party which is recognized as the state party in at least 4 states in as the national parties. Every party in country has to register with the election commission, while the commission treats all parties equally. If offers some special every party in the country, while the commission treats all the parties equal. If it offers some special facilities to state and national parties, their parties are given a unique symbol. Only the official candidate of the party can use the election symbol. In 1917, there were 7 recognized national parties. State parties. Other than the 7 parties, most of the major parties of the country satisfies by the election commission as state parties. There are commonly referred the religion parties. A party is recognized as the state parties by the election commission of the India based on certain percentage of votes secured or a certain number of seats won in the assembly or Lok Sabha elections. இங்கே 2 டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குமா. நேஷ்னல் பார்ட்டிஸ் அண்ட் ஸ்டேட் பார்ட்டிஸ் அப்படின்னு 2 சொல்கிறாங்க. நேஷ்னல் பார்ட்டிஸ்க்கு அப்படின்ட்டு தனியான சிம்பிள்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. அது இப்போது 2017 வரைக்குமே வந்துட்டு 7 பார்ட்டிஸ் தான் வந்துட்டு நேஷ்னல் பார்ட்டிஸாக வந்து எடுத்திருக்காங்க. மீதி இருக்கிற பார்ட்டிஸ் எல்லாமே வந்துட்டு ஸ்டேட் பார்ட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸ்டேட் பார்ட்டிஸுக்கு வந்துட்டு என்ன இருக்கணும், என்ன குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கணும் அப்படின்னா சர்டன் சீட்ஸை வந்து அவங்க வாங்கியிருக்கணும், சர்டன் சீட்ஸை வந்து ஓன் பண்ணியிருக்கணும். இல்லை அப்படின்னா கொஞ்சம் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஓட்ஸை வந்து அவங்க வாங்கியிருக்கணும். இது வந்துட்டு ஸ்டேட் பார்ட்டிக்குரியது. ரிகக்னேஷன் டு த பார்ட்டிஸ். For getting recognition, a national party has a fulfill any one of the following criteria. ஏதாச்சும் ஒரு ஃபாலோயிங் க்ரைட்டீரியா, அதாவது இந்த 3த்துல ஏதாச்சும் ஒன்று சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாவே அவங்க வந்துட்டு நேஷ்னல் பார்ட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அட்லீஸ்ட் 6% votes in at least 4 states and members to the Lok Sabha.
6% ஓட்டாச்சு வாங்கியிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த எலெக்ஷன் ஆஃப் லோக்சபா அட்லீஸ்ட் 2% members from at least 3 states are elected to the Lok Sabha. 2% ஆவது லோக்சபாக்கு வந்துட்டு எலெக்ட் ஆயிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ரிகக்னைஸ் ஆஸ் த ஸ்டேட் பார்ட்டி அட்லீஸ்ட் 4 states. ஏதாச்சும் லீஸ்ட்டாக வந்துட்டு ரிகக்னைஸ் ஒரு 4 இடத்துலையாச்சும் வந்துட்டு அவங்க ஸ்டேட் பார்ட்டிஸில் வந்துட்டு ரிகக்னைஸ் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன், ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ். என்னென்ன ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறாங்க? பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ்னால என்ன நமக்கு யூஸ் அப்படின்னா, பார்ட்டிஸ் கான்டக்ட்ஸ் எலெக்ஷன்ஸில் வந்து நிற்பாங்க. இன் மோஸ்ட் டெமோக்ராட்டிக் எலெக்ஷன்ஸ் ஆர் ஃபவுட் மெயின்லி அமாங் த கேண்டிடேட்ஸ் புட் அப் பை பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ். பார்ட்டிஸ் புட் further their political and program is before the elections to the consider and choose. Parties play a role in making laws for a country. Formally, laws are debated and passed in the legislature. Parties form and run the government. Those parties that lose in elections play a role of the opposition to the party of a group of different views and the government for the failure or wrong politics. Parties shape public option. They raise and highlights issue of importance. Parties functions as the useful link between people and the government machineries. என்னென்ன இவங்களால யூஸ் இருக்குது அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஃபைட் பண்ணி எலெக்ஷனில் நிற்பாங்க. ஜெயிக்கிறவங்க வந்துட்டு லீடிங் பார்ட்டி ஆவாங்க, ஜெயிக்காதவங்க வந்துட்டு அப்போசிஷன் பார்ட்டி ஆவாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன், டெசிஷன் மேக்கிங் ரூல்ஸ், லாஸ் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது டெசிஷன் மேக்கிங்கில் இவங்களுடைய பங்கு ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது. அதாவது ஒரு சட்டம் கொண்டு வரும்போது அது மக்களுக்கு விரோதமாக இருக்குது அப்படின்னு தெரியும் போது அதை வந்துட்டு ரொம்ப இவங்க ப்ரெஷர் பண்ணி இந்த சட்டம் வேண்டாம் அப்படின்றதுல வந்துட்டு ரொம்ப ஆக்டிவாக இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்துட்டு பார்ட்டிஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க கவர்மெண்ட்டை வந்து ஃபார்ம் பண்ணி ரன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து அப்போசிஷன் பார்ட்டி, அதான் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, எதிர்கட்சிகள். நம்ம ஒரு ஆளும் கட்சி இருக்குது அப்படின்னா அந்த எதிர்கட்சி இருக்கும்போது தான் வந்துட்டு ஆளும் கட்சியை வந்து கேள்வி கேட்க முடியும். அவங்க எந்த தப்பு செஞ்சாலும் அதை எதிர்த்து நிற்க முடியும். Party shapes public options. They are highlighted the issues of the importance. பப்ளிக்கு ஏதாச்சும் கெட்டது நடக்குது அப்படின்னும் போது அவங்க வந்துட்டு அந்த இஷ்யூஸ்க்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன், என்ன யூஸ்ஃபுல், பப்ளிக்குக்கும் கவர்மெண்ட் மெஷினரிஸ்க்கும் நடுவில் வந்துட்டு ஒரு இணை பாலமாக வந்து இவங்க விளங்குறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன், ரூல் ஆஃப் அப்போசிஷன் பார்ட்டிஸ் இன் டெமோக்ரஸி. டெமோக்ரஸியில் வந்துட்டு அப்போசிஷன் பார்ட்டி அதாவது எதிர்கட்சியினுடைய ரோல் அவங்க என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா, இன் ஏ டெமோக்ரஸி தேர் மே பி a 2-party system like a USA or multi-party system like in India and France. The ruling party may have received the mandate of a major people and the opposition party represent the remaining people. அதாவது யூஎஸ்ஏல வந்துட்டு 2 பார்ட்டிஸ் இருக்குது. இந்தியா, ஃப்ரான்ஸ் அப்படின்ற நாடுகளில் வந்து பல பார்ட்டிஸ் எல்லாமே இருக்குது. இங்கே இவங்களுடைய அப்போசிஷன் பார்ட்டியினுடைய ரோல் என்ன அப்படின்னா, ஒரு பெரும்பான்மையான மக்கள் வந்துட்டு ரூலிங் பார்ட்டிக்கு வந்துட்டு ஓட் பண்ணியிருப்பாங்க. அதுக்கு அடுத்து பெரும்பான்மையான மக்கள் வாக்களிக்கக்கூடியவங்க தான் வந்துட்டு அப்போசிஷன் பார்ட்டியாக இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. The leader of the opposition party occupy a prominent place in all democratic forms of a government. He enjoys the rank of the cabinet minister. He opposes the wrong politicals of a ruling party which affects the general public. எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு அவங்களுக்கு ரைட்ஸ் இருக்குது.
கேபினெட் மினிஸ்டரில் அவங்களுக்கும் ஒரு தனி மினிஸ்டர்ஸ் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க. அதுவும் இல்லாமல் அவங்க ஏதாச்சும் ஆளும் கட்சி ஏதாச்சும் தப்பு பண்ணிச்சு அப்படின்னா அதை எதிர்த்து போராடுவாங்க. இது எல்லாமே வந்துட்டு ரூலிங் அப்போசிஷன் பார்ட்டினுடைய மெயின் ஒர்க், அதாவது அவங்களுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ரெஷர் குரூப்ஸ். ப்ரெஷர் குரூப்ஸ் அப்படின்றது இந்தியாவில் ஒன்றும் அவ்வளோ பெருசாக ஒன்றும் நடக்கலை, இருந்தாலும் வந்துட்டு ப்ரெஷர் குரூப்ஸ் இந்தியாவிலும் இருக்குது. The pressure groups origined in the USA. ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த ப்ரெஷர் குரூப்ஸ் அப்படின்றது வந்துச்சு யூஎஸ்ஏல இருந்து தான் ஆரம்பிச்சிச்சு. A pressure group is a group of people who are origined actively for the promoting and defecting their common interest. ஒரே விதமான விஷயத்தில் யார் யாருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அவங்க எல்லாமே வந்துட்டு ப்ரெஷர் குரூப்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. It is also called as a attempts to bring a change in a public polity by extracting pressure groups on the government. The pressure groups are also called interesting group. ஒரே விஷயத்தை பற்றி எல்லாருக்குமே இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு குரூப்பாக வந்து இருக்கிறதா வந்துட்டு ப்ரெஷர் குரூப்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. The political parties in that they neither contest elections nor try to capture political parties. இந்த ப்ரெஷர் குரூப்ஸ் அப்படின்றவங்க ஒரு கொள்கைக்காக போராடுபவர்களே தவிர அவங்கள எந்த எலெக்ஷன்ஸ்லையுமே வந்துட்டு பார்ட்டிசிபேட்டும் பண்ண மாட்டாங்க, எந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ்க்கும் சப்போர்ட்டும் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த ப்ரெஷர் குரூப்ஸ் அப்படின்றவங்க அவங்க தேவைகளை நிறைவேற்றி கொள்ள அவங்க எல்லாருமே ஒரு சங்கம் மாதிரி உருவாக்கி வைக்கிறாங்க. அதுதான் வந்துட்டு ப்ரெஷர் குரூப்ஸ். அவங்க எந்த எலெக்ஷன்லையுமே வந்து நிற்கவும் மாட்டாங்க, அவங்க எந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸையுமே வந்துட்டு தொடங்கவும் மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பொலிட்டிக்கல் ப்ரெஷர் குரூப்ஸ் இன் இந்தியாவில் வந்துட்டு என்னென்ன மாதிரியான ப்ரெஷர் குரூப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா, எ லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் ப்ரெஷர் குரூப்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் இன் இந்தியா. நிறைய ப்ரெஷர் குரூப்ஸ் இருக்குது, பட் தே ஆர் நாட் டெவலப்டு டு சே த சேம் எக்ஸாக்ட் as in the USA or Western countries like பிரிட்டன், ஃப்ரான்ஸ், ஜெர்மன் அண்ட் ஸோ. நிறைய ப்ரெஷர் குரூப்ஸ் இந்தியாவில் இருந்தாலுமே அவங்க வந்து அவ்வளோ ஒன்றும் ஆக்டிவாக இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்தியாவில் எந்த கண்ட்ரியை கம்பேர் பண்ணும்போது அப்படின்னா யூஎஸ்ஏ, வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ் லைக் பிரிட்டன், ஃப்ரான்ஸ், ஜெர்மன் இவங்க மாதிரி எல்லாம் வந்து இந்தியாவில் ஆக்டிவாக இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. என்னென்ன ப்ரெஷர் குரூப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா, த ப்ரெஷர் குரூப்ஸ் இன் இந்தியா கேன் பி boldly classified into the following categories. என்னென்ன மாதிரியான இருக்குது அப்படின்னா, இதெல்லாம் வந்துட்டு அவங்கவுங்களுடைய வெல்ஃபேருக்காக, இப்போ நம்ம ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய வெல்ஃபேருக்காக வந்துட்டு ஒரு சங்கத்தை வந்து உருவாக்குறாங்க. அதுதான் வந்துட்டு ப்ரெஷர் குரூப்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. என்னென்ன விதமான இருக்குது அப்படின்னா, பிஸ்னஸ் குரூப்ஸ், ட்ரேட் குரூப்ஸ், அக்ரிகல்ச்சர் குரூப்ஸ், professional association, student association, religion organizations, tribal organizations, linguistic groups, linguistic அப்படின்னா language, environment ப்ரொடக்ஷன் குரூப்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய குரூப்ஸ் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் த ப்ரெஷர் குரூப்ஸ், இவங்க என்னென்ன வேலை செய்வாங்க அப்படின்னா, ப்ரெஷர் குரூப்ஸ் ஆர் இன்ட்ரெஸ்ட் குரூப் தட் ஒர்க் டு செக்யூர் சர்டன் இன்ட்ரெஸ்ட் பை இன்ஃப்ளூயன்சிங் த பப்ளிக் பாலிட்டி. தே ஆர் நான் அலைன்ட் வித் எனி பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் அண்ட் ஒர்க் அட் இன்டைரக்ட் yet power groups of to influence the political decisions. Pressure groups carry out a range of functions including representation, political partition, education, policy formalization and policy implementation. நிறைய குரூப்ஸ் வந்து இருக்குது. எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ப்ரெஷர் குரூப்ஸ், ஆல் இண்டியன் கிசான் சங்கம், இந்தியன் மெடிக்கல் அசோசியேஷன், ஆல் இண்டியன் ஸ்டூடெண்ட் ஃபெடரேஷன், ஆல் இண்டியன் சீக் ஸ்டூடெண்ட் ஃபெடரேஷன், யங் பட்டகா அசோசியேஷன், தமிழ் சங்கம், தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கம், நம்மதா
இந்த மாதிரி நிறைய பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் வந்து ப்ரெஷர் குரூப்ஸ் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பொலிட்டிக்கல்